Hello dear students, we are in unit 2nd, that is discrimination and violence. So in our previous class I was focusing on indicators of inequality. So under that we have many indicators of inequality. So in my previous class I was focusing on sex ratio as an indicator of inequality. So in today's class let's focus on education as an indicator of inequality. So as you all know, education it's very important in everybody's life. So you should know that why education is important and what are the factors that contribute to education and what we can do with education. If we have good education, what we can do with that. So what kind of contribution we can give through education to society. So these are all the things comes under education. Not only that, how education will help us to lead our life, and also how we can develop our personality through education. So these are the things which will which we know we try to know while knowing the concept of education. Okay, so in this chapter we will be focusing on why this education as an indicator of inequality, like what is the nature of education as a indicator of inequality. Okay, so even we have discrimination, even we have you know um, ತಾರತಮ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ, ಈವನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ through education we can gain more and more knowledge. Okay, so education gives us a knowledge of the world around us and changes it into something better, and it will also develops in us perspective of looking at life. Okay, so everybody has different perspectives of their life, so those perspectives can be gained from education. Okay, so and even it will help us to build our own opinions in life, and it will also help us to have our own points of view on things that is there in life. Okay, so let's look at the introduction part. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. As you all know, you're all educated ones and you come to school, you come to college. First you go to school and then you come to college, and what are the things that you will study in school and colleges, and those things, how those things will help you to lead your education life, and after education what you can do with education. So these are the things comes under education. So this education is it is a process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಟೀಚಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, so this educational method include storytelling. You will in your smaller classes, even in your bigger classes, you will hear story by teachers, those stories which will help you to understand the values to what are the values you hear from the story. You will also try to inculcate them in your
daily life. And discussion will also help you in educational method and even teaching, training, directed research. ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ಬೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಂಬೋಧನೆಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. Education is not all about studying and getting good marks. This is the very important thing. You should know that education is not just about studying and getting good marks. It is really a means to discover new things which we don't know about, and we try to increase our knowledge. ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ person has the ability to differentiate between right and wrong or good and evil. ಅಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಥವಾ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. Focus should be on women's. So it is the foremost responsibility of our society to educate its citizens. So it is the responsibility of our society which has to educate all its citizens. So the next is like main focus should be on women's education, because the knowledge and empowerment of one woman can bring about a change in a family and even the society as a whole. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಸಮಾಜದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮಾಜದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಸ್ he is not only gaining something from it but also contributing to the growth of a nation. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡುವ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ and understanding that you get from attending a school, college or university. This is the field of study that deals mainly with methods of teaching and learning in schools. ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫೇಮಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್. First we have Rabindranath Tagore. According to him, education enables the mind to find out ultimate truth, which gives us the wealth of inner light and love and gives significance to life. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಇನ್ನರ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಇನ್ನರ್ ಲೈಟ್, ಆಂತರಿಕ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಐಲ್ ಟ್ರೈ ವಾಟ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ದೆನ್ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ. So education enables the mind to find out the ultimate truth, which gives us the wealth of inner light. So this education will help your mind to find out the ultimate truth, which gives you wealth of inner light, love, and even gives important or significance to your life. That means education is very important in your life. Okay. So according to Sri Aurobindo, he says that education which will offer the tools whereby one can live for the divine, ಅಂದರೆ ದೈವಿಕ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಫಾರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ತಮಗಾಗಿ, ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಚ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ national. So as a whole, education which will offer the tools whereby one can live for the divine, for the country, for oneself, and for others, this must be an ideal, or this must be the ideal of every school which calls itself as national. According to Socrates, Western political thinker, he says that education means the bringing out of the ideas of universal validity which are latent in the mind of every man. That means it is bringing out of the ideas of universal validity. As you all know, education is a continuing process, and it is the eternal process which will stay till your last. So it is the universal validity which are latent in the mind of every man. Okay. So the next one is important. What are the importance? First, avoiding societal embarrassment. So avoiding societal embarrassment, actually the societal segments were based more on your education than your economic worth. So just economically better off could afford better education too. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಸದೃಢವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವುಮೆನ್ ವೇರ್ ದ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲಿನೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ weren't seen as able to mingle in a society where reasoning happened. It is extremely important that you be at par with the knowledge database to be able to mingle in a certain societal setting without being made to feel embarrassed or an outcast. Education helps you to broaden that spectrum of knowledge and hold your own mind and reason. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಜುಗರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸದೆ ಅಥವಾ
ಈಗ ಇದು ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮುಜುಗರ ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಲು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದತ್ತ ಸಂಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮುಜುಗರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಯಾವುದು ಸೊಸೈಟಲ್ ಎಂಬ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Next one, foregoing baseless superstitions. Are you aware that like most superstitions were followed still were a brainchild of the educated and had a scientific reason to support it? Ironic that superstitions today is deeply integrated in the culture of the uneducated. Why? Like because they never seemed to reason why are they following a tradition blindly, and hence times changed, the scientific reason held no ground for superstitions to carry on, but those on whom it rested to forego had little ability to reason and let it go. You can never undermine the role of education in order to make a society free of baseless superstitions. ಅಂದರೆ ಈ ಆಧಾರರಹಿತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಶಿಕ್ಷಿತರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕುರುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಧಾರರಹಿತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ವಿರುದ್ಧದ ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಯು ವುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ anything without a reason. Okay, it's true that you would never believe anything without a reason if only you have a reason for it. Take for example the inability of uneducated farmers to examine and analyze the quality or fertility of soil for a particular harvest and later regret and believe that the rain gods were displeased with them. So they would spend more on rituals to please the rain God than they would to increase soil quality if only they knew. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿರುದ್ಧ ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನು ಸಹ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಗ್ಗಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ
ಈಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈಗ ಮಳೆ ದೇವರು ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ದೇವರೇನಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಈಗ ಇದ್ದದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈಗ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಓಕೆ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ keeping up evolution says that you cannot keep up with evolutions unless you are aware of them. Awareness comes from where? Education. Imagine a world without WhatsApp. Was life really that hard before WhatsApp happened? Maybe not, but it certainly made life easier. This was only a grain of salt in what I would say in an ocean of evolutions, all in one way or the other made to simplify the life. ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಕಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರತು ನೀವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರುವ ಮೊದಲು ಜೀವನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇರಬಹುದಾದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, exposure to the world, like it is remotely possible to know of all the other nations while remaining in your own. You would have to read and replace your understanding of the reading in the cultural and historical context of that nation in a particular period. You would know just about everything French, Roman and Greek, but you cannot be able to build your own understanding of their language, culture without simply terming them all as a ಫಾರಿನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ರೋಮನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್
ಕಂಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರಿಯ ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Now, no more a fool. Next one, no more a fool, keeping your own mind. That means an educated person would listen to all and do what suits him best. ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಅಥವಾ ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫೂಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೂಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ನೀವು ಫೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಥವಾ ತರ್ಕಬದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವೈಸರೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ gold. Okay, and the next one, a healthier lifestyle and living. Remember that the world before antibiotic happened, or vaccines, or sanitary napkins. Now place yourself where education is a luxury. Would you be aware of the medical or lifestyle finds which help direct and cure a disease? Are you aware that almost every person is allergic to 5 foods in his lifetime, which may cause into autoimmune disease? An educated person would know his life, live longer and healthier by resorting to healthier alternatives. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿರೋಧಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕರವಸ್ತ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೋಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಯಂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Newer techniques for productivity. There's a reason why scientists are being paid in billions of dollars to build machinery that decrease the need for manpower. It is, however, impossible to reap the benefits of that machinery, has it to be used by those who have no knowledge of how to operate the machine for better productivity. Why else do you think most farmers till date swear by the traditional technique of irrigation? ಅಂದರೆ ಈಗ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಾರಣವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ.
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀಡು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಸಹ ಕೆಲವು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ethical values that helps make the world more peaceful. It is in the habit of uneducated to spring up on arguments and cause harm to others and most to himself. Education would rather channel your temper towards a more productive and peaceful goal. While no nation would be at crisis, it would be only more peaceful ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ವಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಅಶಿಕ್ಷಿತರ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜನರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್. For example, an educated person to work in a setting alien to him. You would ask him to walk on a path of self-destruction. Ask an educated man to travel nations and transmute the barriers of language and culture. You would be testing his spirit of taking challenges and succeeding in them. So the difference here has not to be of intellectual capacity, but it takes more self-confidence than knowledge to not be intimidated by challenge life throws on you. That means ಈಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವನು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಲೋಕದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಸ್ವಯಂ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ದಾರಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆರಿಸುವ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಡ್ಡುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗದಿರಲು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Let's understand or let's consider education as an indicator of inequality. Okay, so education is an important variable factor in understanding the status of women as well as inequality between men and women. It is one of the basic activities of people in all human societies. In all modern societies, education has become the most important criterion of assessing the social status of the individuals. In such societies, the educational system provides people with qualifications and aspirations to meet society's occupational needs. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ ಸಚ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ನೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the upward mobility of the people and their relatives, success or failures in it depends much on their educational qualifications. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, it is in the context education acquires significance not only as a promoter of social mobility but also indicator of social status and social inequality. ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆಯುವುದರ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೈತಿಕತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸೂಚಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
Okay, so what happened is, like in Indian society, though education has been given importance traditionally, for various historical reasons, it has remained backward educationally. Due to the total denial of education facilities, especially is denied for Indian women during the medieval period. And a little time earlier, women in India remained uneducated for centuries. Though things started improving, after that, things started improving, especially after the independence, like factors such as poverty, overpopulation, unemployment, ignorance, parental negligence, lack of social consciousness, etc., have like adversely affected their education. So status of Indian women remained very low due to their low level of education. So now the time has changed. Now we can see that in every field women are improving themselves to come forward, and have their own opinion in society. So now the time has changed. Now we have now women have given good education in every houses and every society. So their inability to enjoy quality on par with the men is due to also due to their poor education. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಿಡಿವಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಗುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. The education level of people has no doubt started improving, as I mentioned in the previous slide. Like it started improving, especially after independence. But this improvement is not uniform. Throughout all over the world, literacy rates for women are lower than compared to males. This is actually the tendency, like the literacy rates for women are lower than compared to men. Okay, that means women ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಇಂತಹ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಶಾರ್ಪರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Women who constitute around 50% of the population have been neglected educationally for a long time. That is why there is literacy level remained very low as just 65.46% in 2011 because of their poor literacy. Indian women are not able to enter the income fetching sectors in large numbers as employees. Next we can see, as per 2011 census, literacy rate of women in India is 65.46%. Among states like Kerala has the highest female literacy rate of 92%, and in Rajasthan it has the lowest female literacy rate of 52.70%. Among union territories, Lakshadweep has the highest female literacy, which is about 88.2%, and Dadra and Nagar Haveli has the lowest female literacy rate of 65.9%.
So female literacy, if we look at the female literacy rate in Karnataka, which is about 68.1, still has to be increased. Okay. So the next the problem of dropout of children. The problem of dropout of children. It is true that during the recent years, the number of schools and the number of students studying in both have increased tremendously. At the same time, our attempts to make the children studying without discounting or dropping out have not been successful. A very high number of students drop out of the schools in the middle of their studies for reasons of their own. Available statistics shows that the percentage of such dropouts was high as 38% to 41 in 1996. So according to the Human Resource Development Ministry, in 1997-98, around 38.23% of the boys and 41.34 of the 4% of girls left school system before reaching 5th standard. By the time remaining children reach the stage of 8th standard, more than half, that means 54.14 percent 14% drop out. Of these dropouts, 50.72% are boys and 58.61% are girls. Still, the number of girls are more than boys. Thus, of the total number of dropout of children, girls outnumbers boys in a relatively large in a size. Okay. So next is the changing scenario. What is happening in a changing scenario? Education is the great evaluator of social status. It is for this reason most of the social reformers laid emphasis on education of women. Okay, so as you all know, like it is the greatest evaluator of social status, and it is for this reason like most of the social reformers laid emphasis on the education of women. During the recent years, that is especially after 1970s, there is an awakening among Indian women regarding their education. The central and state government also started showing concern in promoting the educational interest of women. Those women who were fortunate enough to avail of the new educational opportunities also proved their efficiency by outsmarting men in terms of their performance in college and university examinations. Fortunately, this trend continues with relatively great enthusiasm and vigor even today. Women have started joining prestigious professional courses like engineering, medical, MBA, MCA, MSW, MSc, MA, MCom, CA, etc. And their qualitative performances are also impressive and promising. Women with such high educational background are bound to secure a respectable status in the society. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತಕರುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಹ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ 1970s. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ huge increase in education of women's. So even both the governments are also started focusing on
concern in promoting educational interest of women. So as a result, we can see now many fields in every, not many, in every fields the women are also achieving. They are also achieving, and they are also started to achieve more and more, so that they can also have equal opportunities in society. Okay, so as a result, we can also see that in every courses, engineering, medical, MBA, MCA, MSW, MSc, every girl, every girl, every female child is pursuing education um, mm, in field like medical, MBA, MC, MSW, MSc, MA, MCom, etc. So their qualitative performances are also impressive and promising. So women with such high educational background, if woman is educated highly, then she will be able to secure her respectable status in the society. So you can see that what happened after getting education, or after improving in educational field, uh, especially what happened with the women's by their performances in the educational field. So by the impressive educational performances, now we can see women are becoming IAS, IPS, and IFS, as you all know, Indian Administrative Service, Indian Forest Service, and Indian Police Service. In 1987, there were 339 women IAS officers out of total 4,548 posts. So from 1972 to 1992, 53 women joined the IPS. The percentage of women IPS officers is, however, low. It is about 0.86% compared to the IAS and IPS. So by 1993, out of 409 IFS officers, 40 were women. In the judiciary also, in 2005, there were 19 women judges out of a sanctioned strength of 647 judges in 21 high courts. So in the first judge, Fatima Bibi of Kerala, became the first judge in Supreme Court. Kiran Bedi, IPS, as Inspector General of Prisons of the Har Jail, New Delhi, and Kanchan C. Bhattacharya, IPS, as Deputy General of Police, posted at Uttaranchal, have shown impressive performance. And we also have Malati Das of Udupi, had even assumed office as the Chief Secretary to the government of Karnataka in 2006. So all these women commanded high status and respect in society because of their high level of education. Women in general, or at least in a large number, entailed inequality in society because of their low level of education. ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಸಮಾನತೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಳವಳಿಗಳು ನಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪುರುಷರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು
ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ which will from this we can understand that through education we can balance between um, men not balance, we can have equal status of men and women. Okay, so what were the reasons that women were not able to pursue their education in society? So what happened after the movements which has taken in 19 before 1970s, and what happened after 1970s? What are the contributions, what are the developments especially in women's status? So after the education of once the education got education given to every females or every girl child, what were the developments we can see in society? So these are the things we have studied under education as a indicator of inequality. Okay.